اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الرابع فی تروک الاحرام، چوتھا باب احرام کی حالت میں جن چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے. والواجب منها 14 ترکن، جن کا چھوڑنا واجب ہے وہ کتنے ہیں؟ 14. وعلیکم السلام. 14 واجب ہیں. کیا کیا تھا؟ صید البر، ٹھیک ہے، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، اور اس کے علاوہ امساکہ، ہاں یعنی احرام سے پہلے پکڑے اور احرام باندھ کے بھی بعد میں آ کے اس کو حلال کرے، وہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. واکلہ، احرام کی حالت میں کھانا. والاشارۃ الیہ، کوئی شکار کر رہا ہو اس کے لیے اشارہ کرنا. والاغلاق علیہ، اس کو بند کر کے رکھنا. وذبحہ، اور ذبح کرنا. والنساء، اور عورتیں، ٹھیک ہے. وطئن وتقبیلا ولمسا ونظرا بشہوۃ، عورتوں کے کیا کیا احکام آئیں گے؟ عورتیں کس طرح سے حرام ہوں گی؟ جماع کے لیے، تقبیل کے لیے یعنی چومنے کے لیے، لمس یعنی ٹچ کرنا، ونظرا بشہوۃ، شہوت کے ساتھ نگاہ کرنا. کہہ رہے ہیں وعقدا لہ ولغیرہ، عقدا لہ، اپنے لیے عقد کرنا، ولغیرہ، دوسرے کے لیے عقد کرنا. وشہادۃ علیہ، کسی کے حق پر گواہ بننا، یہ سب کیا ہوگا؟ حرام. والاستمناء، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے منی خارج ہو جائے. والطیب، اور خوشبو کا لگانا. والمخیط للرجال، اور سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، ٹھیک ہے. وما یستر ظہر القدم، اور جو قدم کا اوپری حصہ چھپا دے، ایسی چیز کا پہننا بھی کیا ہے؟ پیر میں حرام ہے. والفسوق، وعلیکم السلام. آغا یہ مرد کے لیے ہے؟ جانا تو آغا خیر، ہاں. خواتین ساکس پہنیں گی وہاں؟ نہیں، ساکس نہیں پہن سکتی. خواتین کے اگر احکام الگ ہوں گے نا تو اس میں آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں اس میں آئے گا، چونکہ یہاں بھی فرق نہیں کیا ہے. جی. یہ تمام چیزیں جتنے بھی لوگ احرام باندھ رہے ہیں سب کے لیے ہیں. اور یہاں جب نساء کہا ہے تو نساء پہ اور مرد حرام ہو جائیں گے. سمجھ نہیں نا، مردوں کے لیے عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے مرد. مثلا ہو سکتا ہے کہ کسی کا شوہر وہاں نوکری کرتا ہو سعودی میں، اور عورت یہاں سے حج کے لیے جا رہی ہے مثلا، تو کوئی وہ نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے مرد. جب احرام اس نے باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد جب تک وہ طواف النساء نہ کر لے، اس عورت کے لیے اس کا شوہر حلال نہیں ہوگا. اور اس کا ترتیب آئے گی، سب کیا عمل کرنے کے بعد کیا کیا حلال ہوگا. مثلا سر مڈانے کے بعد تقریباً سب کچھ حلال ہو جاتا ہے سوائے خوشبو اور عورتوں کے. طواف کر لیا آپ نے، طواف کے بعد آپ نے طواف النساء کر لیا سعی کے بعد، تو پھر سب کچھ حلال ہے، پھر کوئی حرام نہیں رہ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں والفسوق، اور فسوق حرام ہے. فسوق کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْكِذْبُ، فسوق کے معنی کیا ہیں؟ جھوٹ. وَهُوَ الْكِذْبُ. نمبر 1 کا حاشیہ ہے، نمبر 1 کے حاشیے پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. آغا ویڈیو دکھ ہی نہیں رہی ہمیں، بک. اچھا بک نہیں دکھ رہی ہے، عفواً. اب دیکھیے. جی آپ. اب دیکھیں والکذوب کیا ہے، کس کی اشارہ کر رہے ہیں؟ وَهُوَ الْكِذْبُ، یعنی جھوٹ. یہاں پہ جھوٹ کا کیا بتا رہے ہیں؟ وَالسَّبَّابُ وَالْمُفَاخَرَةُ. سباب جانتے ہیں؟ گالی دینا. والمفاخرہ
एक दूसरे पर फख्र करना, मुफाखरा, ये सब किस्म और फुसूक में आएगा। और क्या हराम है आप पे? वल जिदाल, जिदाल हराम है, यानी झगड़ा करना, बहसो मुबाहसा करना। कैसे बहसो मुबाहसा होता है? वह हुआ कौल, और ये कहना ला वल्लाह, नहीं कसम खुदा की, बला वल्लाह, ठीक है, ला वल्लाह बला वल्लाह, यानी कसमें खाना। और ये कसमें कब खाता है? जब इंसान बहसो मुबाहसा करता है। तो जिदाल भी, बहसो मुबाहसा भी हराम है। नहीं आपस में शर्तें लगाने लग जाते हैं, हराम है, हालत हराम। वक़त्लु हिवामिल जसद, अपने जिस्म के कीड़ों का मारना भी हराम है, जुएं नहीं मारनी वहां। जसद कहते हैं जिस्म, हिवाम यानी कीड़े, आम कीड़े नहीं, वो कीड़े जो आपके जिस्म पर है। मच्छर बैठ गया आप नहीं मार सकते, मक्खी बैठ गई आप नहीं मार सकते, जुए हैं आप नहीं मार सकते, वो भी आएगा, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। व इज़ालतु शा'r मअ गैरि ज़रूरह, बाल का इज़ाला करना, बाल का काटना, ठीक है, यानी उसको मूंडना, मअ गैरि ज़रूरा, बिना जरूरत के, वो भी क्या होगा? हराम। आप बाल नहीं तोड़ सकते। बहुत दिनों में मूछें ऐंठ रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं, सर के बाल में अपना जो है पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं एक एक बाल, हराम। एक बाल भी काटना, मूंढना, तोड़ना हराम, एक बाल। और आगा जो कंघा करने में झड़ते हैं वो कंघा करने में आएगा, इसलिए कहा मा गैर ज़रूरा, बिना जरूरत के। कंघा कर रहे हैं तो वो तो कंघा करना जरूरत है, कंघा करना मकरूह है, आएगा कंघा करना। अभी ये नहीं, ये आ रहा मर्दों के लिए, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। वह इस्तेमाल दुहन, तेल का इस्तेमाल करना, ये नहीं कि आप इहराम बांध के पूरा जो है आंवले का तेल लगा के बैठ जाए, नवरत्न तेल सर दुख रहा है। वह इस्तेमाल दुहन, दुहन कहते हैं तेल को। वह तग़तियतुर रास, सर का ढकना, और ये किसके लिए? लिर्रिजाल, मर्दों के लिए, ये बाकी सबके लिए, ये सर का ढकना मर्दों के लिए। हाँ, कभी आप लगा लें वाली कैप, धूप से बचने के लिए। अंग्रेजी वाला टोपी रख लें आप, या चाहे अपनी टोपी रख ले हिंदुस्तानी, हराम, औरतों के लिए नहीं, यानी बाकी चीजें सब औरतों के लिए भी हैं। नहीं, जो आप कह रही ना, जो कंघा करने में गिरता है, तो वो एक कंघा करना एक फितरी अमल है, वो आप करेंगी जो गिर रहा है। ये है तोड़ना या मूंडना। जी हाँ, तेल का इस्तेमाल जायज नहीं होगा दोनों के लिए। मर्द के लिए सर का छुपाना, तग़तिया, ग़िता कहते हैं ढक्कन को, तग़तियतुर रास, सर का ढकना, लिर्रिजाल, मर्दों के लिए। वत्तज़लीलु साइरान, चलते हुए साए में रहना। आप कहीं जा रहे हैं तो साए में नहीं जाना है, छत वाली बस में नहीं जाएंगे। वहाँ पर छाती वाली तो बस रहती है, नहीं हो सकता है खुली आती हो, हाथी जिस पे जाने में शर्म आती है आपको।
हज में वही काम आएगा। वत्तदलीलो साइरन, चलते हुए साया करना, चाहे छत का या किसी छतरी का। और 13वां क्या है? कस्सुल अज़फ़ार, नाखून का काटना। आगे तो कह रहा है मुस्तहब है नाखून का काटना। कब मुस्तहब है? इहराम बांधने के बाद हराम। वक़त्उ शजर, पेड़ का काटना। वल हशीश, घासों का काटना। अन्नाबित फी गैर मिल्के, यानी जो उसकी मिल्कियत के अलावा कहीं और उगी हो। अन्नाबित, जो उगी हो, फी गैर मिल्के, उसकी मिल्कियत के अलावा। मसलन खेत मेहदी हुसैन का, मैं हालत एहराम में हूं, एहराम की हालत में हम मेहदी हुसैन की घास नहीं काट सकते। हशीश घास, अन्नाबित उगी हुई, फी गैर मिल्के, दूसरे के मिल्क में, हमारे मिल्कियत में नहीं। इल्लल फवा, हाँ लेकिन अपनी मिल्कियत का में काटने में कोई हरज नहीं है। एहराम बांध लिया, रास्ते में हमारा खेत पड़ता था, हमारा कुछ था, मसलन वहां हमारी भैंसें हैं, काट के खिलाना पिलाना कुछ करने में, उसमें कोई हरज नहीं। दूसरे की मिल्कियत में नहीं कर सकते। इल्लल फवाके, सिवाय फलों के, फल तोड़ सकते हैं आप, जैसे सेब है, नींबू है, संतरा वगैरह है। अपने मिल्कियत में होना चाहिए, ये भी दूसरा हो चलो है। वल इज़खिर भी आप तोड़ सकते हैं मौलाना। ये एक नबात होती है खुशबू वाली, जिसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, मक्के में मारूफ है, ये मारूफ है मक्के में। नंबर 2 पे आइए, नबातुन यंबुतु बिमक्का, नबातुन यंबुतु बिमक्का, एक ऐसी नबात है जो उगती है मक्के में, ज़ू राइहतिन तय्यबा, जिसकी रायहा, जिसकी बू क्या है, अच्छी है। काना यततय्यबु बिहिल हिजाज़ियून, कि जिससे मक्के और मदीने वाले क्या करते थे, खुशबू लेते थे। ठीक है, नबातुन यंबुतु बिमक्का, इज़खिर एक नबात है, एक पेड़ है जो उगता है कहां, मक्के में, इसकी खुशबू अच्छी होती है और जिससे हिजाजी लोग खुशबू लगाया करते थे। वन्नख्लो, यानी कि खजूर वगैरह का तोड़ना, चाहे वो अपनी मिल्कियत में या दूसरे की मिल्कियत में, बशर्ते कि दूसरा राजी हो। तो खजूरें आप तोड़ सकते हैं, फल आप तोड़ सकते हैं, घास और पेड़ नहीं तोड़ सकते। तो ये 14 चीजें थी जो हालत एहराम में क्या है, हराम। अब क्या क्या मकरू है, अब आएगा यहाँ पे। तो ये हराम वाली सारी चीजें वाज़े हैं आपको। सकीना जी आगा। हाँ, आपको तबस्सुम कह रहे हैं अनवरी। जी बताइए। वयुक्रहुल इख्तिहालो, अब मकरूह क्या है वो देखिए। बिस्सवादे, हाँ, और मकरूह है सुरमा लगाना। इख्तिहाल, सुरमा लगाना।
बिस्सवादे, काली चीज से, काली चीज से सुरमा लगाना क्या है? मकरूह। वन्नज़रो फिल मिरआत, मिरात कहते हैं शीशे को, शीशे में देखना भी क्या है? मकरूह। वलब्सुल खातमे लिज़्ज़ीना, जीनत के लिए अंगूठी का पहनना भी मकरूह। है मिरात, मिरात शीशा। वलब्सुल खातमे लिज़्ज़ीना, जीनत के लिए हाँ अंगूठी का पहनना। वल हजामा, हजामत यानी गंदा खून निकलवाना, हजामत करवाना। वदलकुल जसद, जिस्म की मालिश करवाना। दलकुल जसद यानी जिस्म की मालिश। चलिए जिस्म की मालिश। आप एहराम बांध के गए और जाके लेटे कहीं पे अपने होटल में, बोले कि मालिश कर देना मेहदी हुसैन, तो फुरकान आज चढ़ जाओ जिस्म पे, तो हाँ दलकुल जिस जसद। वलब्सुस सलाह इख्तियारान, हालत इख्तियार में सलाह का पहनना, सलाह साथ रखना। तलवार रखें, गन रखें, आप पिस्टल रखें, कोई जरूरत नहीं है आपको। खतरा हो तो एक अलग बात है। अला अहदिल कौलैनि फी ज़ालिका कुल्लिह, एक कौल की बुनियाद पे सारे के सारे। क्या मतलब? यानी एक कौल की बुनियाद पे ये जो 6 चीजें बयान की हैं, इत्तिहालु बिस्सवाद वन्नज़रतु फिल मिलात, लब्सुल खातम लिज़्ज़ीना वल हजामा व दलकुल जसद व लब्सुस सलाही, ये सारे के सारे एक कौल के मुताबिक हराम हैं, लेकिन एक कौल के मुताबिक क्या है? मकरूह। वन्निक़ाबु लिलमरअह, औरत के लिए नकाब का पहनना। नकाब किसको कहेंगे? वो कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो चेहरे को छुपाए। आगा इसका मतलब क्या है? अला अहदिल कौलैन, कौलैन यानी इस जो चीज बयान हुई है, जैसे आपने कहा युकरहो कि ये मकरूह है, तो इस बारे में 2 कौल है। एक कौल के मुताबिक मकरूह है और एक कौल के मुताबिक हराम है। सारे मकरूहात, ये सारे मकरूहात भी हराम है, ठीक है। इसीलिए कहा अला अहदिल कौलैन, एक कौल पर। कौलैन यानी 2 कौल, अहदिल कौलैन 2 कौलों में से एक कौल की बुनियाद पे क्या है? सारे के सारे मकरूह, और एक कौल के मुताबिक क्या है? हराम।
والنقاب للمرأة، اور نقاب عورت کے لیے، نقاب وہ کپڑا کہ جس سے چہرہ چھپایا جائے. والاحرام فی الثياب الوسخہ، وسخ کہتے گندے کو، گندے کپڑے میں احرام پہننا کیا ہے؟ مکروہ. والمعلمہ، اور معلمہ جس میں علامتیں وہ لائننگ نہیں آتی، ایک پیلی ایک نیلی ایک وائٹ، اس طرح کی الگ الگ جو لائننگ آتی ہے، ایسی خطوط والے لائننگ والے احرام باندھنے مکروہ ہے. چلیے دیکھیے، والحناء للزینہ، زینت کے لیے کیا کرنا؟ مہندی لگانا. حنا یعنی مہندی. ودخول الحمام، حمام میں داخل ہونا. حمام جو اس میں گرم پانی اور ٹھنڈا پانی سارے ہوتے ہیں نا، اس میں جانا. وَتَلْبِيَةُ الْمُنَادِي، کوئی آواز دے رہا ہو اس کو لبیک کہنا بھی مکروہ ہے. وَإِسْتِعْمَالُ الرِّيَاحَيْن، ریاحین ایک نبات آتی ہے، دو نبات ہے، جیسے گلاب کا پھول ہے اور ایک گھاس آتی ہے جس کو ریاحین ہی بولتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کا کھانے میں استعمال کرنا ٹھیک ہے، یا کسی سونگھنے میں استعمال کرنا مکروہ ہے. ہاں مولانا شوف مسئلہ مہمہ. وَيَجُوزُ حَقُّ الْجَسَدِ، حق کہتے ہیں کھجلانے کو. یجوز حق الجسد، جسم کا کھجلانا جائز ہے. ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یجوز حق الجسد، حق کہتے ہیں کھجلانے کو. یجوز حق الجسد، جسد یعنی جسم، جسم کا کھجلانا جائز ہے. والسواک، مسواک کرنا جائز ہے. ما لم یدم، تب تک جب تک خون نہ نکلے. کھجاتے کھجاتے خون نکل آئے تو پھر جائز نہیں ہوگا. مسواک کتنا رگڑ دیں کہ کیا نکل آئے مسوڑوں سے، خون نکل آئے، تب بھی جائز نہیں ہوگا. تو کھجانا بھی جائز ہے اور مسواک کرنا بھی جائز ہے. حرام ہے جناب، عورت کو چھونا بھی حرام ہے، شہوت سے چھونا. نہ شہوت کے ساتھ چھونا شرط ہے اس میں نا. ایک ہے جیسے عرب میں شلنگا ڈالتے ہیں، شلنگا ڈالتے ہیں جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے مرد ایسے ہاتھ کر لیتا ہے، دو دوست بھی ایسے چلتے ہیں وہاں، مرد صحیح،
اور دوسرا اس ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس طرح سے، ایسے رہے گا اسی میں ڈال دے گا دوسرا. تو ایسے ہی لوگ بیوی کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس میں اگر شہوت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا سڑک پار کر رہے ہیں، پتہ چلا آپ نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے آپ نے پار کرا دیا، تو ایک نارمل پکڑنا اس ایک الگ چیز ہے، وہ حرام نہیں ہوگا. لیکن جہاں شہوت پائی جا رہی ہو وہ آپ جانے خدا جانے، اس میں کسی اور تیسرے کا دخل نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.